চিন্তা ভাবনা কইরা নিয়ে দেখি যে ওর উপরে একটা এই যে আমরা ই বলি না কপ্পা চেন কপ্পা, সে চেন কপ্পা একটা ঝোলানো ছিল, তার নিচে ওয়েভিং স্লিপ, বুঝছেন? ওই চেন কপ্পার চেন থেকে নিয়ে এইখানে পাইপের মাথায় লাগছে। যখনই ওই পাশে ওয়েল্ডিং করতে গেলে ওয়েল্ডিং এর সবচাইতে স্ট্রং পয়েন্ট থাকতে হয় কি, যে তার আর্থিং পয়েন্টটা, ঠিক না? আর্থিংটা ঠিক মতো, যখন আর্থিংটা দুর্বল হয়ে গেছিল তখন এই আর্থিংটা ওই চেন কপ্পা দিয়া যায় না, চেনের মধ্যে দিয়ে বাইরে হইছে। ওই চেনটা যখন পাইপের সাথে বাড়ি খাইছে, স্পার্ক হইছে, ওইটা যায় না ওয়েভিং সিলিং এ লাগছে। তো আপনি যখন আপনার প্ল্যান্টকে সুন্দর করে নিয়ে সেফটির দিকে তাকাবেন, কথা বলার ইনসিডেন্টের কি মানে বলার উদ্দেশ্য হলো, আপনি যখন আপনার প্ল্যান্টে সুন্দরভাবে সেফটিকে তাকাবেন, সেফটি দেখবেন, তখন আপনার কাছে এরকম মানে এক্সেপশনাল জিনিসগুলো আসবে, এক্সেপশনাল ইনসিডেন্ট গুলো ঘটবে, ঠিক আছে? এর জন্য যখনই আমি যাব কোনো ইন্সপেকশনের জন্য, সেই ইন্সপেকশন গুলো এমন ভাবে করব যাতে এই এক্সেপশনালিটি আমার কাছে ধরা পড়ে। আমি প্রথম কথা হচ্ছে আমি কেউই এক্সপার্ট না স্ক্যাফোল্ডিং কাজের জন্য। সো আমাকে সেইভাবে দেখতে হবে যে আমি যেন একজন এক্সপার্ট, আমি যেন সেইভাবে আমার আই ভিউটাকে তৈরি করতে হবে যে আমি এইটা দেখতে পারি, এটার মধ্যে মানে এটা সমস্যা। এবং কনসিডারেশন আপনাকে কোনো মতেই করা যাবে না। যদি মাসা কইরা যায় তখন কিন্তু ওই জায়গায় যায় নিয়ে কখনোই ধরবে না যে এটা বানাইছে কে, আগে বলবো এটা ইন্সপেকশন করছে কে। তো আপনাদেরকে তৈরি করা হচ্ছে ইন্সপেক্টর হিসেবে, তো আপনারা ওইভাবেই নিজেকে তৈরি করে নেবেন, ঠিক আছে না ভাই? হ্যাঁ, জি জি জি। One of the worst things that happened to me after my accident was the day he told me I would never be able to walk again. It was horrendous, devastating. If you take risk on site, then what do you do next? When working on hard, some players take any risks whatsoever. When a couple of seconds later, they compel them towards the floor. Just think, is it worth it? What effect is it going to have on your family? Where's the money going to come from? Do you really want your kids to grow up without a father? That's the reality. Don't take risks. It's just not worth it. It goes without saying that working at heights is a dangerous business and should be taken very seriously. Now and again, we all have to work at heights, on scaffolds, on platforms, and working up ladders. But it's not to think that we need to be working at heights. A lot of the time, you don't. You'll be surprised. Have a think about it next time. You don't really need to find another way. Scaffolds and tower scaffolds. You'll see them on just about all of the sites. Putting them together is a big job and an important one as well. Best to leave it to those who qualify. Everybody getting away with work needs to be safe and completely secure, so it's not worth leaving it to chance. If you're working on a scaffold, check there's a scaffold that states it's safe before you even set foot on it. If there isn't, that's so why not? Not just for you, but for your mates as well. You might get away with that accident. What about the low captain? Whatever scaffold you're working on, a platform should have the minimum toe board and 2 handrails. Anything less is not good enough. Let your supervisor know about it right away if it isn't up to scratch. Alterations to any parts of the scaffold must only be done by someone who's trained and competent to do so.
are something we probably use all the time. But do we really need to? A lot of the time we reach for the ladder to do work and we'd be better off doing it some other way, or maybe by someone better qualified for the job. There's no point in putting yourself at risk if you don't have to. If you do use a ladder, make sure you know how to use it. Ask yourself a few questions. Have you made it safe to use? Is it long enough for the task? Do you need someone to help you? It's more than likely some of you have worked on MUSE, or mobile elevated working platforms. If you have, or if you're going to, you must be trained and competent to operate it. One thing you can do is make sure you're using your harness according to the manufacturer's recommendations. It's a simple thing to do, and it can make a big difference. As well as looking out for yourself and your mates, you need to make sure everyone on site is safe, especially when you're working up on a new, where you could be dropping tools or materials over another work area. The best bet is to make sure you cordon off a work area before you start. On some sites, you might work with a safety net. It's another precaution that's taken as a further level of safety, and any extra protection has got to be a good thing. Again, just keep in mind that the net should all be put together by those who are competent. You always see excavations around the sites. They're part and parcel of the work that goes on around the project. Any excavation should be properly protected with barriers and safely observed when working on moving around them. Excavations are potentially very hazardous with severe drops and pits containing rebar and other very dangerous materials. Safety harnesses should be a last resort of protection when working at height. But if you do need to wear a harness, make sure you've been fully trained. You should do a visual inspection every day with a competent person recording all full inspections every 6 months. If there's an emergency when you've fallen, it's estimated you'll have about 10 to 15 minutes before it becomes life-threatening and the harness begins to go through the knee support. You need to act fast but safely if you see someone fall. Make sure you know how to effect a successful rescue plan and move quickly. If you don't know what your rescue plan is, ask your supervisor. Your mate's life might depend on it. Make sure you're happy with every part of your harness and where you're going to be fixing it into your workplace. Know where your clipping on points are. Are they stable and secure? Working at height kills more people each year in the construction industry than any other workplace accident. So remember, your safety is the #1 priority. It's easy to let a few I can do this without you, So, one left fair share of that coming. Don't talk about it now. Dad, you're not even listening to me. Dad. আমাদের একটা করতে পারবো তো তখন একটা প্রোটেকশন বলতে আপনারা একবার বলে দিবেন ভাই সবাই ভালো আছেন তো? জি। ডিপ্রেশনে চলে গেছে। তো সবাই একটু আমার
লাঞ্চের আগে আমার পক্ষে বা দেখানো সম্ভব হবে না এতগুলো স্লাইড। আমাদের টোটাল স্লাইড হচ্ছে 92টা, আমরা এখন 15টায় আছি। তো যেগুলোর মধ্যে কোশ্চেন রেজ হইতে পারে, যেগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। তাছাড়া প্রত্যেকটার মধ্যে টাচ করবো, বাট প্রত্যেকটা নিয়ে কথা বলবো না। তো এখানে যে ক্ল্যাম্পগুলো দেখানো হয়েছে, সেই ক্ল্যাম্পগুলো মূলত আমাদের এই সাইটগুলোতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও যদি নতুন কোনো ক্ল্যাম্প আপনাদের চোখের সামনে পড়ে, নিজেরা দেখে নেবেন এটা কোন ধরনের ক্ল্যাম্প, কোনটা কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ক্ল্যাম্পের ইউজের আবার পারপাস আছে। এক একটা সব ক্ল্যাম্প সব জায়গায় ইউজ করা যায় না। যেমন একটা ক্ল্যাম্প আছে সুইবেল ক্ল্যাম্প চিনি না সবাই? আবার আরেকটা আছে কি সিঙ্গেল ক্ল্যাম্প কোন দিকে মুভ করানো যাবে না। হ্যাঁ, সুইবেল ক্ল্যাম্প কি ঘুরে। তো আপনি যখন ব্রেসিং লাগাবেন তখন সিঙ্গেল ক্ল্যাম্প না সুইবেল ক্ল্যাম্প? সুইবেল ক্ল্যাম্প। এর জন্য পারপাস গুলো যাই না বুঝে আমাদেরকে ইউজ করতে হবে। আমরা ক্ল্যাম্প গুলো দেখে নিব। হ্যাঁ, এখানে যে জিনিসটা আছে টাই মানে আটকানো নাকি? তবে বুঝি না টাই করে। তো স্ক্যাফোল্ডিং যখন অত্যাধিক হাইট হয়ে যাবে তখন প্রতি 4 মিটার অন্তর অন্তর একটা করে টাই করতে হবে। যদি আমরা টাওয়ার স্ক্যাফোল্ডিং করি টাওয়ার স্ক্যাফোল্ডিং সচরাচর দেয়ালের সাথে হয় না? তো দেয়ালের সাথে আমরা অ্যাঙ্করিং পয়েন্ট তৈরি করে কোন ক্ষেত্রে রড থাকে, রডগুলো বেঁকায়া, অথবা এই ধাঁচের পিন থাকে, ঠিক আছে? এটা একটা বোল্ট, ঠিক না? এই অ্যাঙ্কর বোল্ট, এই জিনিসগুলো আমরা ফিল আপ করে দেন ওই জায়গাগুলোতে টাই আপ করব। হ্যাঁ, কি ওয়্যার স্লিং আছে অথবা ওয়েল্ডিং আছে, ওয়েল্ডিং পয়েন্ট দিয়ে আমাকে টাই আপ করতেই হবে, ঠিক আছে? তো এইটা এই জিনিসগুলো সচরাচর টাইয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। এখন টাইটা তো সব জায়গায় ইউজ করা যায় না, সেক্ষেত্রে সাপোজ আমার স্ট্রাকচার আমি বিয়ে করতে দিচ্ছি না, বিয়ে করতে গেলে দেখা যাচ্ছে আপনি ডিল করতে দিচ্ছেন না, সেক্ষেত্রে আপনাকে ওই দেখা যায় যে আমি এখানে ডিল করতে পারবো না। সো এইখান থেকে দেখা যায় যে আমি আরেকটা ওই যে ক্ল্যাম্পের পাইপ এক্সটেনশন করে ভিতরে নিয়ে ওটাকে আবার টাই করে দেব। আমি ডিল করতেছি না। সাপোজ আমি এখানে আমার টাই করার পয়েন্ট আছে, বাট আমি এই পাশ থেকে এই জানলাটা ইউজ করলাম। কি করলাম? জানলার বাইরে, বুঝেন, জানলার বাইরে একটা আড়াআড়ি পাইপ দিলাম, ঠিক আছে? আড়াআড়ি পাইপ দিয়ে দুই পাশ থেকে আমি টাই করলাম। টাই হয়ে গেল না? বাইরে থেকে ভিতরে সাপোর্টটা দিই, ভিতরে সাপোর্টটা টাই আমাকে করতে হবে। টাই আমাকে মিস করা যাবে না। যদি আমি টাই মিস করি তাহলে কি আমার কলাপস হওয়ার চান্স থাকবে, সেক্ষেত্রে আমাকে এই জিনিস করতে হবে। যেন অনেক সময় আছে যে আমার স্ক্যাফোল্ডিং কি হচ্ছে, স্ক্যাফোল্ডিং আবার পারপাস অনুযায়ী চেঞ্জ হইব। আপনি যখন ব্রিক ওয়াল করতেছেন তখন স্ক্যাফোল্ডিং করছেন, আবার ভেঙে ফেলছেন অনেক সময়, মানে যারা বড় বড় কোম্পানিগুলো ভেঙে গেল, এখন আর লাগবে না আমার, আবার প্লাস্টার করার সময় আবার স্ক্যাফোল্ডিং করতে হবে, আবার প্লাস্টার করা হয়েছে শেষ, আবার রং করার সময় আবার স্ক্যাফোল্ডিং করো, এরকম। এখন এই দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে যে আমি মোবাইল ইউজ করতে পারছি, মোবাইল স্ক্যাফোল্ডিং যখন রং করবো তখন মোবাইল স্ক্যাফোল্ডিংটা করলাম। কারণ কি আমার এই পাশের ফ্লোর কমপ্লিট, কিন্তু আমার ফ্লোর কমপ্লিট না, আউটসাইডে, তখন আমার কি কলাপস হওয়ার চান্স থাকে না? তখন আমাকে টেম্পোরারি দেখা যায় যে অন্যভাবে ক্ল্যাম্প করে নিয়ে এই যেভাবে করলাম এইভাবে, হ্যাঁ, টেম্পোরারি সাপোর্ট দিয়ে আমাকে এই টাইগুলো করতে হবে।